प्रिय बंधु नमस्कार। प्रातज्योति कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। प्रति प्रभात यही कार्यक्रमटी आम मानकर ईश्वर आशीर्वाद आने कारण आम कार्यक्रम परमेश्वर वाक्य आलोचना करुच्छु। प्रति प्रभात सदाप्रभु परमेश्वर करुणा आपण मो नूतन अटे। आज सकाळे जदि आम मैंने जीवित भाव निजक पाइछु ताहले ईश्वर धन्यवाद करूँ। आसु आमने आज कार्यक्रम आग को बढ़िया पूर्वर पदे प्रार्थना करिबा। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तुमर करुणा को आम मैंने स्मरण करुचु, तुमर विश्वस्तता को स्मरण करी तुम चरण तले कृतज्ञ हेउछु। आज दिनटी आम मान को देखा देइछ। आज दिनर निमंते तुमर वाक्य द्वारा आम मान को शक्तियुक्त कर, तुमर वाक्य द्वारा आम मान को कथा कुह, तुमर निकटवर्ती कर। यही प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम उत्सर्ग करुअछु, आमेन। प्रिय बंधु, आम मैंने गोटे विशेष प्रश्न को नहीं आज आलोचना करने चाहूँ। पाखापाखि 3500 वर्ष पूर्वर मिस्र राजा फारो यही प्रश्नटी ईश्वर प्रेरित दुई दासों को पचारि जेतेबेले इस्राएलीय लोक मान को नेतृत्व देवार निमंते सदाप्रभु परमेश्वर मूसा एवं हारून को प्रेरण कले से मानकर निकट को। सही समय ताहांकर लोक माने अर्थात इस्राएलीय लोक माने मिस्र देश में पाखापाखि 400 वर्ष पर्यंत दासत्व बंधन रे थिले। से माने व्याकुल हे ईश्वर निकट में प्रार्थना करुथिले मुक्तिर निमंते एवं ईश्वर से पूर्व पुरुष मान निकट में जो प्रतिज्ञात देश को प्रतिज्ञा करी अछंती सही देश को फेरे नेवार निमंते परमेश्वर निकट में से माने प्रार्थना करुथिले। सेमान प्रार्थनार उत्तर स्वरूप परमेश्वर मूसा एवं हारून को पठेले, तुमे जाओ फारों को एक कथा कहब जे इस्राएल परमेश्वर एक कथा कहती आम्भर लोक मान को छाड़ी दियो, आम्भ उद्देश्य से माने उत्सव करिवे बा आम्भर सेवा करिवे। मूसा एवं हारून फारों दरबार रे प्रवेश करुछंती एवं ईश्वर वाक्य रे ए विषय लिखा अछि, जहाँ यात्रा पुस्तक तार 5 पर्व 1 पद 2 पद रे अछि। मु आपण पढ़ुची, आपण मन देकी शुणंतु। अनंतर मूसा और हारून प्रवेश करी फारों को कहले, इस्राएलर सदाप्रभु परमेश्वर कहती प्रांतर रे आंभ उद्देश्य उत्सव करने को आंभ लोक मान को छाड़ी दियो। तहिरे फारो कहले, सदाप्रभु किए जे आंभे ताहार कथा मानी इस्राएल को छाड़ी देबु? आंभे सदाप्रभु को चिन्हि नाहु और इस्राएल को छाड़ी देबु नाही। एक कठोर चित्तरे से ईश्वरंकर प्रतिकूल रे एही प्रश्न पचारुछंती, सदाप्रभु किए जे मु तांकर कथा मानिबे? होई पारे आपणक मनरे मध्य आज सही प्रश्न अछि जे सत्य जीवित परमेश्वर किए, काहेकि आमे ताहांकर कथा मानिबा आवश्यक। प्रिय बंधु, तार उत्तर स्वरूप ईश्वरंकर वाक्य पवित्र बाइबल कौन कहे संक्षेप रे ताहा माने आलोचना करिबा। एही सदाप्रभु परमेश्वर जे स्वर्ग और पृथ्वीर सृष्टिकर्ता, जे आपण को मते निर्माण करी अछंती, से किए अटंती तांक विषय बाइबल कौन कहे। प्रथम विषय होची सदाप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती। आम्भे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आंभ छामुरे धर्माचरण करी तुम्हे सिद्ध हुआ। ईश्वर होचंती सर्वशक्तिमान, ताहांक ठारु शक्तिशाली आउ केही हेई पारंते नाही, कारण जदि आउ केही हुअंती ताहाले ये ईश्वर ही पारिबे नाही। जणे मात्र ईश्वर जे कि समस्त विषय को आपनार शक्ति रे सृष्टि करी अछंती, आपनार इच्छा रे सृष्टि करी अछंती, जे सर्वाधिपति परमेश्वर अटंती। द्वितीय विषय पवित्र बाइबल कहे सही परमेश्वर सही सदाप्रभु होचंती आकाशमंडल और पृथ्वीर निर्माणकारी बा सृष्टिकर्ता। स्वर्ग समूह आमମାନଙ୍କର मस्तक उपर जो विस्तीर्ण आकाश मंडल अच्छी, तही उपरे जो स्वर्ग अच्छी, ए सबुर पुणी जो पृथ्वी पृष्ठ रे एवं आकाश रे थिबा ग्रह नक्षत्र गुड़िक एवं पृथ्वी रे थिबा समस्त प्राणी मानकर सृष्टिकर्ता होचंती सही परमेश्वर। वाक्य लेखा अच्छी, आद्यरे परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वीर सृष्टि कले। जो ईश्वर जगत और तन्मध्यस्थ समस्त पदार्थ सृष्टि करी अछंती, से स्वर्ग और पृथ्वीर प्रभु अटंती। पुणी वाक्य कथा लिखा अच्छी, अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे
ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆମ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଅଟୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମହାନ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5:45 ପଦରେ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ, ସେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରାନ୍ତି, ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ନିକଟରେ କୌଣସି ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରେରିତ ତାର 17:28 ପଦରେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଗତି ଆଉ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ପୁଣି ଏକଥା ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦାନ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ ବର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଲେଶ ମାତ୍ର ବିକାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଦାତା ହେଇଥିବାରୁ ଜାଣନ୍ତି କି ସେ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୋହନ 3:16 ପଦରେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପରେ ମରି ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ପଠେଇଲେ, ଯାହାଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଏ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ରୋମିଓ ତାର 6:23 ପଦରେ, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଜୀବନ ଦେଇ ଯେ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରେମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି କଥା ହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିଅଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଚୁର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ସରି ଆସିଛି। ଆମମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆସୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ହେଁ ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରୁ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଦେଇଅଛ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ମରଣଶୀଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିକି ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯାଚୁଅଛ। ଯେ କେହି ତୁମର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁମେ ଦେଇଅଛ। ଏହା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, ତୁମଠାରେ ବାସ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଏବେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।